السلام علیکم ناظرین، کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن معمول حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام اسپیشل سینسز دیے جس کو ہم حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، جس سے تمام دوسری مخلوقات کو محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو حواس دیے ہیں اور پھر جو دماغ دیا ہے، واقعی وہ دوسرے تمام مخلوقات سے بہت زیادہ ذہین تو ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیونکہ انسانوں نے ان تمام چیزوں کو ایز اے گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا، اور پھر غرور اور تکبر، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور خصوصاً جب کسی اچھے حالات میں پہنچ جاتا ہے، کسی کرسی پہ پہنچ جاتا ہے، کسی اتھارٹی پہ پہنچ جاتا ہے، کسی پالیسی میکر پوزیشنز پہ پہنچ جاتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں ہی بہت چالاک ہوں اور میں نے اپنی محنت سے ہی سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے اس کو سم ٹائم ہم کبھی کبھار چیلنج کرتے ہیں عام زندگی میں، جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں جو کہ انسان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہیں، اتنی بالکل جیسے مچھر ہیں، مکھیاں لے لیں آپ، کیڑے مکوڑے لے لیں، ان کی ہم تو سمجھتے ہیں کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک مچھر جو ہے وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ 7 فٹ لمبے چوڑے انسان کو جو ہے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ جیسا کہ اس وقت لاہور میں، پنجاب میں، یا شاید پورے ملک میں، کیونکہ ہمارے یہاں ملیریا سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور ملیریا کی جو وجہ ہے وہ ایک مچھر ہی ہے۔ اسی طرح اس وقت ڈینگی فیور جو ہے وہ ایک وبا کی طرح جو ہے خصوصاً لاہور کے شہری اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور بہت زیادہ ایک خوفناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں مبتلا ہوئے، اور بہت سی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اس وقت سفرر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈینگی فیور ہے کیا؟ ڈینگی فیور کیا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے یا یہ ہمیشہ سے موجود تھا؟ ڈینگی فیور اگر کسی کو ہو جائے تو کیا یہ بہت سیریس سچویشن ہے، یا ڈینگی فیور جو ہے ایک وائرل انفیکشن ہے، جو کہ وائرل انفیکشن عموماً سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی اس کو کہتے ہیں میعادی بخار، میعادی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک میعاد کے بعد، ایک مدت کے بعد، عموماً ہفتہ 10 دن 15 دن میں یہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت لاہور کے شہری جو ہیں وہ ڈینگی فیور میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں؟ لیکن آج تو کراچی میں بھی بہت تیز بارش ہوئی ابھی کچھ دیر پہلے، اور جب پانی کھڑا ہوگا تو کچھ پتہ نہیں، خدا نخواستہ کراچی اور جیسے کہ ہمارے اندرون سندھ میں بہت سے علاقوں میں تو سیلاب بھی آیا ہوا ہے، پانی بہت موجود ہے۔ تو ڈینگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے پالیسی میکرز کو کیا کرنا ہوگا؟ جس کو ڈینگی ہو گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے گھر والے کیا کریں، ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ اس وقت آج ہم یہ پورا پروگرام ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم براہ راست آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ نمبر ہے 35305778، اور کراچی سے باہر کے ویورز میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں۔ انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں ایک ڈومین ہے ہمارے بیسیکلی میڈیسن کا، اور اس زیادہ تر جو ہیں اس ڈومین کے اندر پیتھولوجسٹ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں لیبس کے ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب کا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہمیشہ بہت ہی اچھے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، میرے ہمیشہ ان کی محبتیں، ان کی سجیشنز، ان کی ایڈوائزز میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ بھی ہیں، جس کا میں ہمیشہ شکر گزار بھی رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، یہ بتائیے ڈینگی فیور، مطلب اس وقت تو سن کے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل سرٹیفکیٹ ہے کہ بس اس کے بعد انسان، ڈینگی فیور کی ذرا کہانی بتا دیجیے، یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ کہ یہ ابھی سے شروع ہوئی ہے یا ہمیشہ سے موجود تھا؟ نہیں، ڈینگی فیور جو ہے وہ ڈینگی وائرس کے ذریعے ہوتا ہے، اور نسل انسانی کے ساتھ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیوں سے؟ جی ہاں، بالکل صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور چند ایک ممالک میں پہلے یہ لمیٹڈ تھا، سینٹرل امریکن اور افریقن کنٹریز میں، اور گریجولی جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مینس آف کمیونیکیشن بڑھتے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھتی جا رہی ہیں، تو بیماریاں جو ہیں وہ اب ریجنل نہیں رہیں بلکہ گلوبل ہوتی جا رہی ہیں، اور گلوبل ہیلتھ کے پرسپیکٹیوز میں آتی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ پہلے ڈینگی کے شروع کے کیسز جو ہوئے ہیں وہ 1994 میں ریکارڈ ہوئے ہیں،
उसके बाद कुछ अरसे गैप आया है, और 2005 से अब ये मुस्तकिल पाकिस्तान में हर साल डेंगू के केसेस हो रहे हैं। साजिश तो नहीं है वैसे, मैं पूछना चाहूँगा, देखिए हमारा दिमाग तो साजिश में जाता है कि कोई ये अमेरिका इसराइल हमारे स्पेशल मच्छर तो नहीं बेच रहा हमारे पास, ये सवाल है। लेकिन लाहौर से हमारे साथ हमारी बहुत ही रेगुलर कॉलर, उनकी कॉल भी इस वक्त वैसे भी वैल्यूएबल है क्योंकि लाहौर से ताल्लुक़ है। मिसेस उस्मान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब। जनाब। डॉक्टर साहब मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से कि जो है ना कि आया कि हम लोग आजकल बहुत डेंगू से, मैं भी सफ़र कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को डेंगू हो चुका है, हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं उनको भी हो गया, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी हुआ हुआ। तो लेकिन डॉक्टर साहब कि हम आम डॉक्टर्स के लिए और आम लोगों के लिए आम बुखार में और डेंगू बुखार में डिफरेंस करने का क्या तरीका है? और डॉक्टर साहब उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स निकलते हैं कि हड्डियों में दर्द है, उसके बाद भी बुखार के बाद भी थकावट है, उस चीज़ से किस तरह सर्वाइव किया जाए? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे एक और इजाफा कर लीजिए, डेंगू में आप भी सफ़र कर चुकी हैं, आपके हस्बैंड भी। 3 साल पहले मुझे भी डेंगू हुआ था, लेकिन डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, हट्टा कट्टा मौजूद है आपके सामने। क्यों डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये साजिश है क्या मच्छर जो स्पेशल होते हैं डेंगू के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई साजिश वगैरह नहीं है, क्योंकि पहले ये तकरीबन 10 से 12 ममालिक तक लिमिटेड थी, उसके बाद 25-30 ममालिक में हुई, और इस वक्त जो है तकरीबन 100 कंट्रीज़ जो है ना वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजह है? तो ये एक किस्म का वायरस है जो कि इंसानी जिस्म में जब होता है, और अगर उस इंसान को मच्छर काटेगा तो मच्छर के जिस्म में जाता है। और नहीं तो इंसान के जिस्म में वायरस कहाँ से आएगा? मच्छर के ज़रिए इंसान में आता है और इंसान से मच्छर में जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी अफ्रीकन कंट्री में या सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में जहाँ पर डेंगू एंडेमिक है, वहाँ से कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है तो वो उसके जिस्म में वायरस मौजूद है। अब वो जिस भी होस्ट कंट्री में जाता है, फ़र्ज़ करें वो बंदा पाकिस्तान में आ जाता है, अफ्रीका से लोग पाकिस्तान आते हैं, तो वो अपने बॉडी में वो लेकर आ जाता है, और उसके बाद जब लोकल मच्छर उसको काटते हैं तो लोकल मच्छरों की पॉपुलेशन में पाकिस्तान में तो डॉक्टर साहब मच्छरों की इतनी बहुतात है कि अल्लाह दे बंदा ले वाली बात है, मच्छर ही मच्छर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या हर मच्छर के काटने से डेंगू ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं, मच्छर की ख़ास किस्म होती है जिसको कि हम एडीज़ एजिप्टाई कहते हैं। 2 अक़साम होती हैं, लेकिन मेनली जो है वो एडीज़ एजिप्टाई जो है ना, ये एक ऐसा मच्छर है। इसमें भी मादा मच्छर? जी बिल्कुल। देखें, कुदरत ने, जैसे आपने शुरू में कहा कि कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही साइंटिफिक वे में बनाई हैं। तो जितने भी मच्छर, मादा मच्छर होते हैं, उनमें एक किस्म का उनके मुंह में एक अपरेटस होता है जिसके ज़रिए वो ब्लड सक कर सकते हैं। अच्छा, ये फीमेल्स में ही होता है, मेल्स में नहीं होता। फीमेल्स में इसलिए होता है वो, यानी मर्द मच्छर शरीफ होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। बदमाशी सारी और ये इसलिए हो रही है, औरतें मच्छरों से नहीं, औरतें मच्छरों को कह रहा हूँ प्लीज, हमारी वाली औरतें नहीं, वो तो नेक औरतें हैं सारी। तो वो जो भी मेल मॉस्किटोज होते हैं ना, उनमें वो अपरेटस नहीं होता, और वो आमतौर पर वेजिटेरियन होते हैं, जो हम कहते हैं कि घास फूस और गंदगी जो होती है ना उसको खा के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन चूँकि फीमेल्स को एक नई नस्ल चलानी होती है, अंडे देने होते हैं जिनको कि हाई प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो इसलिए वो ब्लड, हम ही रह गए बुफे डिनर के लिए, हम ही काट के नस्ल चला रही हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जनाब। सर अभी मेरा भाई आया, बारिश में नहा के उसको बुखार चढ़ गया अचानक से। ओके। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उसने कहा पैनाडोल खिला दें। ये डेंगू को टेस्ट करवाना ज़रूरी तो नहीं, क्या भी करवा लें? मैं बहुत शुक्रिया, अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए जी, हर इंसान को अगर जिसको बुखार हो जाए डेंगू का टेस्ट नहीं करवाते, पहली बात। और बुखार एक वजह से नहीं होता, आपको पता है मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। हाँ, उन्होंने बुखार उतारने के लिए जो दवा दी है, अमूमन पैरासिटामोल वगैरह की जो गोलियाँ या इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ नामों से गोलियाँ आती हैं वो बिल्कुल सही है, रेस्ट करवाएं। और सबसे बड़ी बात, किसी मुस्तनद फिजिशियन को घर के पास आप दिखा दीजिए। कुछ डेंगू का तो नहीं, अलबत्ता कुछ और टेस्ट होते हैं जिसको हम CBC कहते हैं, एक ब्लड की कंप्लीट पिक्चर हमारे पास आ जाती है जिसकी बेसिस पे हम आगे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये सस्पेक्टेड डेंगू है या ये टाइफॉइड है या मलेरिया है या कोई और है या सोर थ्रोट है, व्हाट्सोएवर। लेकिन ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं इधर बैठ के डिसाइड नहीं करूँगा। द डिसीजन शुड बी हैड टू टेक बाय द डॉक्टर, और करीबी किसी डॉक्टर को दिखाएं। मज़ीद बातें करेंगे डेंगू पे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।